ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 16 अगस्त 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति अव्यक्त बापदाता आज अव्यक्त मुरली मानसिक सेवा द्वारा प्रकृति को शतगुणी करिवार सेवा कर जेते आमे मानसिक सेवा करिबा मानसिक सेवा द्वारा ही आमे प्रकृति को शतगुणी करि परिबा करिवार सेवा कर सुभावना शुभ कामना रखी संस्कार मिलनर रास कर। आज होलीएस्ट अर्थात परम पवित्र पिता निजर पिला मानक सहित होली पर्व पालन करिबा पाई आसुछंती। तुमे माने मध्य होली पालन करिबा पाई आसीछ। चारिआडर दूर दूरांतरे बसिथिबा पिला माने मध्य होली पालन करिबा पाई बसिछंती। तेबे तुमे माने सबु केउ रंगरे होली पालन करिबा पाई आसीछ। तुमे माने जानिछ जे सबुठारु श्रेष्ठ रंग हेला परमात्माकर संगर रंग। एही रंग सर्वदा श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करि देई थाए। जेपरि बाबा उच्चरु उच्च अटंती सेही परि एही परमात्मा संग उच्चरु उच्च करि दिए। आज बापदादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे चमकुथिबा भाग्यर तारका को देखुछंती। एही भली भाग्यर तारका सारा कल्प भितरे तुमे भाग्यशाली पिला मानक व्यतीत अन्य केही प्राप्त करि परिबे नाही। एहा मध्य श्रेष्ठ भाग्य अटे जहा कि केवल तुमे माने ही डबल होली खेलुछ अर्थात पवित्र हेउछ। एमिति तो धर्म आत्मा माने मध्य पवित्र हेउछंती किंतु सेमाने शारीरिक हिसाब रे पवित्र हेउनाहंती। तुमे ब्राह्मण आत्मा मानक भविष्यत रे आत्मा मध्य पवित्र हेउछि एवं शरीर मध्य पवित्र हेउछि। एहार प्रत्येक स्वरूप डबल हिसाब रे डबल मुकुट प्राप्त हेउछि। पवित्रतार मुकुट भी एवं रत्न जड़ित मुकुट भी। सारा कल्प भितरे तुमे माने ही बाबांकर संगर रंग द्वारा डबल पवित्र एवं डबल मुकुटधारी हेउछ। डबल पवित्र और डबल मुकुटधारी हेउछ। किए करोचंती? शिव बाबा स्वयं आसिकी करोचंती। संगम जुगर परमात्मा संग डबल पवित्र कराई देउछि। तेणु तुमे माने होली पितांक सहित रहिबा द्वारा एवं बाबा को निजर जुगल करिबा द्वारा डबल पवित्र होई जाउछ। तुमर दिल भितरे सर्वदा बाबांकर संगर रंग रहिछि। रंग लागी रहुछि। तेबे एही संग मध्य केते श्रेष्ठ अटे जहा कि एबे श्रेष्ठ करि देउछि। लोक माने तो स्थूल रंगरे होली पर्व पालन करुछंती। आज रंग पकोचंती पुणी जाईकी साबुन लगेई देला परे से रंग छाड़ी जाउछि। किंतु परमात्माकर संगर रंगरे जे होली खेलुछि ता रंग केबे भी कौनसी सर्फ साबुन रे छाड़े नाही पालन करुछंती। किंतु तुमे माने बाबांक संगर रंग द्वारा होली अर्थात पवित्र होई जाउछ। ताहा मध्य डबल होली हेउछि। तेणु तुम मानकर होली दुनिया ठारू अलगा एवं परमात्मा को प्रिय अटे। तेणु निशा रहुछि तो जे आमर होली प्रभुंकर संगर रंग लागुथिबा कारणरू अधा कल्प पर्यंत एभली पवित्र करि देउछंती जहा कि एबे पर्यंत मध्य तुम मानकर चित्र बा मूर्ति विधि पूर्वक पूजा पाउछि। भले आमे एई दुनिया रे अछंती किंतु बाबा कहले तुमार चित्र को बा मूर्ति को आज पर्यंत भक्त विधि पूर्वक पालन करछंती। जे विधि पूर्वक तपस्या करछंती पवित्र बनुछंती सेई मानकर एभली काहार भी चित्र एभली स्नेह पूर्वक पूजा पाउ नाही। तुमे निजे ही निजर चित्र को देखुछ। दुनिया रे अन्य माने मध्य पूजा पाउछंती किंतु एते समय एवं एभली विधि पूर्वक सेमानकर पूजा हेउ नाही। तुमे माने सर्वदा उमंग एवं उत्साह रे रहुछ। कोन रहुछ ना जदि उमंग उत्साह रे रहुछ तेबे हाथ उठाओ बहुत किंतु केबे केबे ना सबु बेले। बाबा पचारछंती बहुत हाथ उठेले तो बाबा कहछंती केबे केबे ना सबु बेले। केबे केबे ना सबु बेले। जेउ माने कहउछंती आमे सर्वदा उमंग उत्साह रे रहुछु एवं अन्य मानको मध्य उमंग उत्साह देउछु सेई माने हाथ उठाओ।
କେବେ କେବେ ନୁହେଁ, ସଦା। ସଦା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ କଣ? ଯାହା ବି ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ତାର ସ୍ମାରକୀକୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କରିଥିଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିଲ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଜଳାଉଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବାରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ। ସେମାନେ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ପାଳନ କରୁଛ। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ହୋଲି ଅର୍ଥାତ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହୋଲି ଅର୍ଥାତ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିବା ବାଲା। କେବେ କେବେ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଚାଲିଥାଏ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଚାଲିଥାଏ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯାହା ବହୁତ ସମୟର ସଂସ୍କାର ଅଟେ, ତାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା ହେଉଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ନାହିଁ ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଚାଲିଗଲା। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ ଏବଂ କଳ୍ପ କେତେ ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀ ହୋଇ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ ବାବାଙ୍କୁ ସଦା କାଳର ସାଥୀ କରି ରହୁଥିବ, ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଉଛି ତ ନା ବ୍ୟର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେବେ ନିଜର ଦିଲ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହୁଛି ତ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଲ, ଅର୍ଥାତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ? ପରମାତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲି ନା ଅନ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବା ସଂକଳ୍ପ ଯାଇଛି? ଚେକ୍ କରିଲ। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ, ହାତ ନୁହେଁ, ଏମିତି କର। ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ମନକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ସତଗୁଣୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସତଗୁଣୀ କରିଚାଲ। ତେବେ ଏହି ମାନସିକ ସେବା ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ। ବାବା କହିଲେ ମାନସିକ ସେବା ସଦା ମନେ ରହୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ମାୟାଜିତ ହେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ ନା, ମାୟାଜିତ ହେବା ଉପରେ ମାୟା ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତୁମର କାମ ହେଲା ଆସିବା ଏବଂ ଆମର କାମ ହେଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆମେ ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତ ମାୟାଜିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ନା, ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତି ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି ନା, ନିଶା ଅଛି ନା। ବିଚାରା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ହେବ କଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅମୃତ ବେଳା ଚାଲୁଛି। ତେବେ ଅମୃତ ବେଳା ପରେ କଣ ଆସିଥାଏ? ଅମୃତ ବେଳା ପରେ କଣ ଆସିଥାଏ? ସକାଳ। ସେଇ ସକାଳରେ ହିଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। କଣ ନିଶା ଅଛି ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ? ନା କେବଳ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ? ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କଣ ହେବ, ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ତମ ଗୁଣୀରୁ ଶତଗୁଣୀ କିଏ କରିବ? ନା ପ୍ରକୃତି ଯେଇଭଳି ହୋଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଜି ତ ଆମେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ଦବ। ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ମାନିବା ନୁହଁ। କଣ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ? ହଁ କୁହ, ନା କୁହ। ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶତଗୁଣୀ କିଏ କରିବ? ତୁମେ ମାନେ ତ କରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଚାନକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ତ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଚାନକ ହିଁ ଆସିବ। ଅଚାନକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବ, ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ସୁନାମି ଆସିବ। ତ ବାବା କହିଲେ ଅଚାନକ ହିଁ ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଏସବୁ ଅଚାନକ ଆସିବ। ଯାହା କେବେ ଭାବି ନଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ବାପଦାଦା ତ ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକର ପାଠ ପଢାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଦେଖି ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଭୟ କର ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା, ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡବଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସମ୍ମୁଖୀନ କର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କିଏ କରିବ? ତୁମେ ମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ବୋଲି ବୋଳି ହୋଇଛ। ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ ତାକୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ସ୍ନେହର ସହିତ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ ବାଣ୍ଟ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ବାଣ୍ଟ। ତେବେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିଏ ମନେ ପଡିଥାଏ? ପୁଣି ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହେ ବାବା, ହେ ପରମାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତେଣୁ ତୁମ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ସାହାରା ହେବାକୁ ପଡିବ। ସାରା ସଂସାର ଏବେ ଦୁଃଖୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସାହାରା ଦିଅ। ପୁଣି ବି ତୁମର ପରିବାର ଅଟନ୍ତି ନା, ତେବେ ପରିବାରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସହଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ଏହା ହିଁ ସାହାରା ଦେବତା ଦେବାର ସାଧନ ଅଟେ। ସହଯୋଗ କରିବା ହଉଛି ସହଜ ଯୋଗ ବା ସାହାରା ଦେବାର ସାଧନ। ବାବା ତ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବୁ। ଯେପରି ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅମୃତ ବେଳା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ କରୁଛ ନା। ସେହିପରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମୟ ବାହାର କର, ଦୟାଳୁ ହୁଅ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ବାବା କହିଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତେଣୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି ତ? ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ବେପାରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ହଁ ଚଳିବ, ନ କଲେ ହବ। ବାବା କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ।
ହୁଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସକାଶ ଦେବ ସେଇମାନେ ହିଁ ତୁମର ଭକ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ବଢିବ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତଳ ଉପର କରୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତଳ ଉପର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଏତେ ଜଣ ନିଜର ଏହି ସୌମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ତେବେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ବି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ତୁମର ଗୀତ ଗାଇବେ। ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ବା ଆମକୁ ସାହାରା ଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହାରା ଅନୁସାରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଗୀତ ଗାଉଥିବେ। ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ହୋଇଯିବ। କଣ ପୂର୍ବଜ ଅଟ ନା? କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ମୂଳରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବଜ ଅଟ ନା? ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣୁଛ ତ? ଶୁଭୁଛି? ନିଜକୁ ଟିକିଏ ସାବଧାନ କର। ଯଦି ଭାବିବ ମତେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସାହାରା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣିପାରିବ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପର୍ବତ ପାଳନ କରିଦ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହୋଲି ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହୁଛ। ଦୁନିଆରେ ତ ବାବା କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ତ ଦିନଟିଏ ବା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନଟିଏ ବା 2 ଦିନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ତ ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବ। କଣ ନିଶା ଅଛି ନା? ବିଚାରା ଲୋକମାନେ ତ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହିଦିଅ, ଯେ କଥା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଯାଉଛି। କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଢେଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସାଥୀ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ସବୁକିଛି ଏବେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବ। 21 ଜନ୍ମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସେବା କର, ସମୟ ବାହାର କର, କାହିଁକି ନା ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ପାଇଛ ସେଗୁଡିକକୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ମିଳନର ରାସ କରିବା ଜଣା ଅଛି ତ? ବାପଦାଦା କହିଥିଲେ ସେହି ରାସ କେବେ କରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡି ବାଲା କୁହ, ହାତ ଉଠାଅ। ହୋଇପାରିବ ତ? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଶେଷ ପାଳି ବାକି ଅଛି। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ କଣ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲେଖ। ପଠାଇବ? କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ କେବେ କେଉଁଠି ବି ନିଜର ସଂସ୍କାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ। ବାବା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ଚାଲିବା, ନିଜର ସଂସ୍କାର ଯେମିତି ନ ଚାଲୁ, ମଧ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡୁ। ଏହାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଲ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେମିତି ଏହି ଅଚାନକର ଗ୍ରୀନ ଦେଖିଲ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଚାନକର ଗ୍ରୀନ ଦେଖିଲ ନା? କୋଉଠି ଚାଲିଲା? ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ଗ୍ରୀନ ଦେଖିଲ ନା? ଏବଂ ସୁନାମି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ସବୁ କିଛି ଅଚାନକ ହିଁ ଆସିବ। ଜାପାନର କଥା ବାବା କହିଲେ, ସୁନାମିର କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ ଦେଖିବେ ନା। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛ, ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କର, ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ତେବେ ଯଦି ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ରଖିବ, ସମସ୍ତେ ତ ସମ୍ମାନ ନୁହନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ମାଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର କ'ଣ ସମାନ ଅଛି କି? ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କି? କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଳାରେ ତ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛି ନା। ତେଣୁ କମ୍ ବେଶୀ ନମ୍ବର କାହିଁକି ମିଳିଛି? କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦେବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରଧାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖିବାନି, ଆମେ ସୁଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିବା। ପୁଣି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ପରିବାର ତ ମୋର ଅଟେ ନା। ଯେପରି ମେରା ବାବା କହୁଛ, ସେଇପରି ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବୋଲି ତ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ହ୍ରାସ ହବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରି ଦେଖାଇବ, ତାକୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ମିଳିବ ଏବେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର, ଏହି ସଂସାର ଅମେଲ ହବା ତୁମର ସମୟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଆଗ୍ରାରେ ବସିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖ, ବାପଦାଦା କହିଲେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ? କାହିଁକି ନା ମଧୁବନ ନିବାସୀ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦିଲର ସ୍ନେହ ଅଛି ଏବଂ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ଏବଂ ରହିବ। ସ୍ନେହ ଟୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏମାନେ ଅମର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତ ମଧୁବନବାସୀ ହୋଇଛ ନା? ମଧୁବନବାସୀ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧୁବନର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଶେଷ ପାଳି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମଧୁବନରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ ଠିକ କର, ଯେଉଁଠି ନିଜ ନିଜର ଚିଟକି ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପାଳି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଲ ତ? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଲି। ଏବେ ତ ବାହାର ହିସାବରେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ବାହାର ହିସାବରେ କିଛିଟା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ତ ପାଳନ କରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହେଲା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଚାରିଆଡର ବାପଦାଦାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ, ଅତି ପ୍ରିୟ, ଗେଲା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନଧାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବାପଦାଦା ପଦ୍ମା ଗୁଣା ୟାଦ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେଖି ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଉଠ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? ବାବା ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ଉଠ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବଂ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦିଓ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛ, ପୁଣି ବି ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ଏବେ ବି ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବ, ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଭିଜନରେ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ଆଣିବ। ଏବେ ବଡ଼ ସାରା ପରିବାର ଦ୍ୱାରା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ସାରା ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭାବନା ଶୁଭକାମନା ମିଳୁଛି।
जे तुम माने जेते आगकू बढ़िबाकू चाहिबो बढ़ी पारिबो एवं बापदादांकर वरदान मध्य तुम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ निश्चित रहिछि। समस्ते तुमको आशीर्वाद मध्य देउछंती। जेउठी भी क्लास करूछ सेठारे तुमको आशीर्वाद मिलुछि एवं सेही आशीर्वाद ही तुमको तीव्र पुरुषार्थी करी आगकू बढ़ाई देबो। एही निश्चय रख। अच्छा एबे बापदादा समस्त को बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट करुछंती। अच्छा आज वरदान प्रत्येक संकल्प एवं कर्म रे सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करुथिबा संपूर्ण मूर्त भव। संपूर्ण मूर्त सी बनी पारिबे जे प्रत्येक संकल्प एवं कर्म रे सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करुथिबे संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पर सिद्धि सेते बेले प्राप्त हेबो जेते बेले समर्थ संकल्पर रचना करिबो। जे माने अधिक संकल्पर रचना करिथांती से माने तार पालना करि पारंती नाही। सेथि पई जेते अधिक रचना हेबो सेतिकी शक्तिहीन हेबो। तेणु व्यर्थ संकल्प रे समय नष्ट करिबा अनुचित। तेणु प्रथमे व्यर्थ रचना को बंद कर तेबे जाई सफलता प्राप्त हेबो। एवं कर्म रे सफलता प्राप्त करिवार उपाय हैला कर्म करिबा पूर्वरु तार आदि मध्य अंत को जानी कर्म कर। एही आधार रे ही संपूर्ण मूर्त होई पारिबो। अच्छा स्लोगन जथा समय रे दुखरु एवं धोकारु सुरक्षित रही सफल हेउथिबा आत्मा ही ज्ञानी बा बुद्धिमान अटे। ज्ञानी और बुद्धिमान किए जथा समय रे दुखरु एवं धोकारु सुरक्षित रही सफल हेउथिबा आत्मा ही ज्ञानी बा बुद्धिमान अटे। अच्छा ओम शांति।